Te mueves tú, se mueven todos y vibra de emoción, es pura diversión. Te mueves tú, se mueven todos y vibra de emoción, es pura diversión. Ven, levántate y destapa la vida, que hay tanto por hacer cada día. Y hoy brilla el sol en tu corazón. Ven ya, es hora de moverte conmigo. Hoy juntos lo podremos lograr. Enciéndete ya. Pongámonos en acción. Es pura diversión. Y ya, muévete ya. Dale a tu cuerpo lo mejor. Te mueves tú, se mueven todos. Destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos. Bailemos todos juntos que la vida es buena. Y ole, yo, oh, la, la. Manos arriba y paso al lado. Dame media vuelta y para atrás. Ole, yo, oh, la, la. Todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Ven, despierta y llénate de energía. Contagia a todos con tu alegría. Que es hora de vivir con pasión. Ven ya, que tú eres parte del movimiento. Con Coca-Cola vive el momento. Que sube por dentro, verás qué gran sensación. Es pura diversión. Y ya, muévete ya. Dale a tu cuerpo lo mejor. Te mueves tú, se mueven todos. Destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos. Bailemos todos juntos que la vida es buena. Y ole, yo, oh, la, la. Manos arriba y paso al lado. Dame de vuelta y para atrás. Ole, yo, oh, la, la. Todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Muévete, dale tu cuerpo lo que quiere y muévete. Invita a todos a pararse y muévete. La mano abajo, la mano arriba. Dale cintura con alegría. Que mover el cuerpo es pura diversión. Porque si tú lo mueves se te alegra el corazón. Tú puedes formar parte de este movimiento. Si te mueves tú se te alegra el sentimiento. Se mueve el grande, se mueve el chico. Se mueve el padre, se mueve el hijo. Que nadie se quede sentado. Con tu cuerpo para adelante y para el lado. Se mueve el joven y el ancianito. Se mueve el alto y el chaparrito. Si tú te mueves te muevo yo. Y así nos movemos todos. Te mueves tú, se mueven todos. Destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos. Bailemos todos juntos que la vida es buena. Y ole, yo, oh, la, la. Manos arriba y paso al lado. Dame de vuelta y para atrás. Ole, yo, oh, la, la. Todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Te mueves tú, se mueven todos. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 한 주간 건강하게 지내셨죠? 네, 노년을 복되게 하는 대한실버예입니다. 행복에 대한 마인드를 들었는데요. 행복은 어디서 만들어지는 걸까요? 네, 바로 여러분의 마음에서 만들어집니다. 현재 내가 어렵고 힘든 일이 있을지라도 나는 행복한 사람이야. 나는 행복해질 거야 하고 긍정적인 생각을 만들어 보세요. 현재 행복하십니까? 예, 행복합니다 하고 생각을 바꾸면 행복이 만들어지는 것입니다. 이 시간 실버대학과 함께 행복을 만들어요. 프로그램 소개하겠습니다. 첫 번째 순서는 건강체조 4080 브라보, 또 손유희 버스 한 대 신나게 활동해봐요. 네, 다음은 노래 손성자님의 서울탱고, 강미라님의 백년의 길,
네, 다음은 생각하는 동화 장황의 용서 시작하겠습니다. 뛰고 걷고 뛰고 건강체조 달려 하나 둘셋넷 안녕 안녕 반가 우리 모두 반가워요 아름다운 우리 이 땅에서 어기여차 손잡고 어기여차 씩씩하게 일어나 건강체조 함께해요 둘셋넷 한 번뿐인 소중한 인생 얼굴 활짝 펴고 벙실벙실 랄랄라라라랄라 후회 없는 멋진 인생 내가 바로 주인공이야 둘셋넷 돈 없으면 어때 건강하면 최고 팔팔한 내 청춘 노래하며 살아가세 멋지게 살아가세 4080 브라보 4080 브라보 브라보 걷고 뛰고 건강체조 흔들어 둘셋넷 헤이 헬로 우리 모두 반가워요 아름다운 우리 이 땅에서 어기여차 손잡고 어기여차 씩씩하게 일어나 건강체조 함께해요 둘셋넷 한 번뿐인 소중한 인생 얼굴 활짝 펴고 싱글벙글 랄랄라라라랄라 남은 인생 샤방샤방 이젠 내가 주인공이야 둘셋넷 언제라도 좋아 어디라도 좋아 쌩쌩한 내 청춘 웃으면서 살아가세 신나게 살아가세 4080 브라보 4080 브라보 브라보 4080 브라보 4080 브라보 브라보 네, 안녕하세요. 오늘은 만두 손주이를 피워보겠습니다. 네, 먼저 우리가 만두를 만들어 보겠는데요. 만두소에는 뭐가 들어갈까요? 네, 두부요. 예, 두부 또 숙주. 예, 숙주. 또 양파, 김치. 또 뭐 들어갈까요? 돼지고기. 네, 돼지고기. 예, 돼지고기 들어가고 후추도 들어가고 예, 많이 들어가는데요. 제가 오늘 준비한 것은 돼지고기입니다. 돼지고기는 어떻게 하면은 코에 검지를 하시고 코를 위로 올려주세요. 돼지고기. 예, 이렇게 하겠습니다. 이제 돼지고기고 그다음 두부. 머리 이거 양파예요. 양파, 두부, 배추. 네, 이렇게 오늘 만두소에 들어갈 걸 이제 준비했는데요. 먼저 밀가루 있잖아요. 그죠? 밀가루는 어떻게 하면 손을 딱 해보세요. 밀가루 두 번,
밀가루. 이제 밀가루가 물려가지고 반죽을 하면 덩어리가 되겠죠? 근데 덩어리를 이렇게 하세요. 덩어리 됐으면 이제 밀어야 되겠죠? 네, 밀어. 또 팍팍 밀어. 팍팍 밀었죠? 네, 밀고 나면 이제 튀김을 해야 됩니다. 튀김. 만두를 튀겨야 되겠죠? 그래서 이제 이렇게 지글지글. 네. 먼저 그러면 튀기기 전에 예, 우리 만두소에 넣어야 되겠죠? 네, 그래서 돼지고기, 양파, 두부, 배추. 네, 다시 돼지고기 코를 엄지를 해가지고 코를 이렇게 세워주세요. 돼지고기, 양파, 두부, 배추. 네, 이렇게 넣어서 이제 튀깁니다. 튀기는데 예, 이렇게 튀겠죠. 넣어야 되겠죠. 이제 안에다가 이제 재료를 넣어야 되는데 재료에는 이제 재료를 넣어 보겠습니다. 팍팍 넣어줘야 됩니다. 자, 여기 이제 만두 속에 대야를 넣어가지고 팍팍 네, 넣었죠. 그래서 넣어서 이제는 튀겨줍니다. 지글지글 짝짝, 보글보글 짝짝, 지글짝, 보글짝, 지글보글 짝짝. 네, 만두를 이제 튀겼어요. 튀겨서 이제 슈 만두가 나왔습니다. 만두구나 해서 예 먹어야 됩니다. 만두를 이제 먹어야 되겠죠. 네, 그래서 이제 하나 더 만들어 가지고 또 먹고 싶어요. 네, 하나 더. 그래서 다시 해보겠습니다. 이제 해볼게요. 자, 손유희 준비. 야! 밀가루 시작. 밀가루 덩어리 밀어 팍팍 밀어. 돼지고기, 양파, 두부, 배추 넣어 팍팍 넣어. 지글지글 짝짝, 보글보글 짝짝, 지글짝 보글짝, 지글보글 짝짝. 슈! 만두구나. 아이고, 맛있어요. 맛있습니까? 네. 그러면 하나 더 만들어 해보겠습니다. 자, 시작할게요. 손유희 준비, 야! 시작! 밀가루 덩어리 밀어 팍팍 밀어. 뭐죠? 돼지고기, 양파, 두부, 배추 넣어 팍팍 넣어. 넣었죠. 이제는 지글지글 짝짝, 보글보글 짝짝, 지글짝 보글짝, 지글보글 짝짝. 슈! 만두구나. 네, 오늘 만두 몇 개 드셨어요? 네. 네, 오늘은 만두 손유희를 배워봤습니다. 네, 다음은 건강체조 배워보도록 하겠습니다. 건강체조 버스 한 대 배워보겠습니다. 먼저 동작 설명하겠습니다. 간주 처음에 나올 때는 버스 한 대 하셨죠? 해가지고 이제 돌립니다. 돌리고 검지를 쫙 해가지고 세워줍니다. 네. 그리고 하나, 둘, 셋, 넷 하시고 손
왼손은 허리에, 오른손은 이렇게 착 이렇게 세워주세요. 자, 하나, 둘, 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 합니다. 다시 반대편 하나, 둘, 하나, 둘, 셋, 넷, 네. 또 반대편 하나, 둘, 하나, 둘, 셋, 넷. 또 하나, 둘, 하나, 둘, 셋, 넷. 네, 여기서 이제 시작합니다. 버스 한 대. 버스가 표현을 이제 길쭉하게 네모를 만들어 줍니다. 네, 버스 한 대 사가지고 전국 팔도는 버스 우리 운전할 때 어떻게 해요? 약간 손을 하시고 전국 팔도를 네, 전국 팔도를 네, 버스 다시 버스 한 대 사가지고 전국 팔도를 또 좋은 사람 불러 모아 돌아다녀보자. 네, 하셨죠? 꽃놀이, 단풍놀이는 반짝반짝 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 띵까리, 띵까띵까는 기타를 치는 표현을 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 또 한 번 더 하겠습니다. 반복. 하나, 둘, 셋, 넷. 다섯, 여섯, 일곱. 다시 띵까띵까. 세월이야 가든 말든. 네, 이렇게 하고 너와 나는 버스 안에 있다. 두 손을 내미시고 가슴에 대고 내밀고 가슴에 대시고 이렇게 됐잖아요. 이렇게 해서 손 바닥을 밖으로 방향을 바꿉니다. 이렇게 해서 이렇게 해가지고 쫙 펴시고 손 펴시고 쫙 펴시고 손 펴시고 또 한 번 더 하겠습니다. 저 세월이 못 들어오게 한 번 더. 네, 길을 비켜라. 버스가 간다. 버스는 길을 이제 가는 모습입니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 한 번 더 합니다. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 네, 이제 하루가 너무 짧구나, 이 세상이 너무 좁구나는 이제 무릎을 4번 칩니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 박수 4번. 하나, 둘, 셋, 넷. 이제 교차합니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 반대편에 하나, 둘, 셋, 넷. 다시 하루가 너무 짧구나는 하나, 둘, 셋, 넷. 박수 4번. 하나, 둘, 셋, 넷. 네, 주먹을 칩니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 네, 이제는 띵까띵까리. 이렇게 됩니다. 날개지. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 자, 나의 버스야. 다시 또 저 세월이 못 쫓아오게. 이렇게 1절하고 2절하고 같으니까 우리 선생님 보시고 건강체조 하겠습니다. 버스 한 대 사가지고 버스 한 대 사가지고 전국 팔도를 좋은 사람 불러 모아 돌아다녀보자. 꽃놀이
달려라 나의 버스야 저 세월이 못 쫓아오게 버스 한 대 사가지고 전국 팔도를 좋은 사람 불러 모아 돌아다녀보자 꽃놀이 단풍놀이 띵까르 띵까 띵까 세월이야 가든 말든 너와 나는 버스 안에 있다 문을 닫아라 저 세월이 못 들어오게 길을 비켜라 버스가 간다 나의 마 버스가 간다 이 세상이 너무 좁구나 하루가 너무 짧구나 띵까 띵까 달려라 나의 버스야 저 세월이 못 쫓아오게 저 세월이 못 쫓아오게 내 나이 묻지 마세요. 내 이름도 묻지 마세요. 이리저리 나부끼며 살아온 인생입니다. 고향도 묻지 마세요. 아무것도 묻지 마세요. 부산이라 낯선 곳에 살아가는 인생입니다. 세상의 인간사야 모두 다 부질없는 곳 말없이 왔다가 떠나는 인생은 구름 같은 곳 그냥 쉬었다 가세요. 커피나 한잔하면서 세상살이 온갖 시를 모두 다 잊으시구려. 세상의 인간사야 모두 다 부질없는 곳 덧없이 왔다가 떠나는 인생은 구름 같은 곳 그냥 쉬었다 가세요. 커피나 한잔하면서 세상살이 온갖 시를 모두 다 잊으시구려.
세월에 밀리는데 잃어버린 내 청춘 석양에 노을만 붉게 타누나 어느 누가 인생을 꺼져가는 등불이라 했나 아직도 내 청춘 그대로인데 100년 가는 이 길을 무정한 세월에 내 청춘 모두 다 쓰고 인생은 그렇게 황혼에 기우는데 인생은 그렇게 흘러 세월에 밀리는데 잃어버린 내 청춘 석양에 노을만 붉게 타누나 감사합니다. 중국 춘추 전국 시대에 있었던 일입니다. 한날은 초나라의 장왕이 신하들과 함께 연회를 베풀고 있었습니다. 술이 한 잔, 두 잔 들어가니까 신하들도 흥에 겨워졌고 장왕도 기뻤습니다. 그런데 벼랑간 연회장에 바람이 불어 촛불들이 다 꺼지고 말았습니다. 무슨 일이냐? 바람이 불어 촛불이 꺼졌습니다. 어서 불을 켜도록 하라. 무슨 일이냐? 누군가가 어둠을 틈타 제 얼굴에 입을 맞추었습니다. 후궁의 이야기에 신하들은 소란스러워지기 시작했습니다. 아니 누가 감히 폐하의 후궁에게 입을 맞췄단 말인가? 폐하, 그자의 각근을 제가 떼었으니 불을 밝히고 그자를 꼭 잡아 처벌해 주옵소서. 왕의 후궁을 건드렸으니 그 죄는 사형 이외의 것이 있을 리가 없었습니다. 연회장에 흥은 가라앉았고 취기도 모두 사라져버렸습니다. 감히 내 앞에서 그런 행동을 일삼다니. 내 당장 그를 잡아 죽이리라. 장왕은 자신의 후궁에게 입을 맞춘 신하의 행동에 괘씸해하다가 문득 다른 생각이 들었습니다. 오늘은 충성된 신하들을 위해 베푼 자리인데 그 신하를 잡아 처형한다면 이렇게 잔치를 베푼 의미가 무엇이란 말인가? 나도 술에 취했을 때 실수한 적이 있었는데 그자도 특별히 어떤 의도를 가지고 한 행동이 아니라 술에 취해 한 행동일 것이다. 여봐라! 불을 켜지 마라! 그리고 모두 각근을 떼라. 불을 켰을 때 각근이 붙어있는 자는 엄히 처벌하겠다. 예, 폐하. 모두 각근을 떼었는가? 예, 폐하. 그럼 이제 불을 켜도록 하라. 연회장에는 다시 불이 켜졌고 장왕과 신하들은 아무 일도 없었던 것처럼 즐겁게 술을 마시며 잔치를 즐겼습니다. 세월이 흘러 3년 뒤 초나라는
큰 위기를 맞았습니다. 진나라에서 군사들을 이끌고 쳐들어온 것입니다. 적의 기세가 너무 사나워 막을 자가 없었습니다. 폐하, 적들이 바로 앞까지 쳐들어오고 있습니다. 뭐라? 이렇게 초나라가 끝난단 말인가? 그때 초나라의 장군으로 있는 장홍이라는 자가 장왕 앞에 나섰습니다. 폐하, 소신이 목숨을 다하여 적을 막아 초나라의 승리를 얻게 하겠나이다. 뭐라? 이 나라의 모든 장수들이 막아도 할 수 없는 일을 과연 그대가 할 수 있겠는가? 제 목숨을 걸고 반드시 성을 지켜 초나라의 승리를 얻도록 하겠나이다. 장홍은 그 자리에서 바로 부하들을 이끌고 나가 목숨을 걸고 적들과 싸웠습니다. 목숨을 걸고 달려드는 장홍과 군사들이 사기에 기세 등등하던 진나라 군사들이 사기가 꺾이면서 결국 초나라가 승리했습니다. 과인은 그대를 그렇게 아낀 기억이 없는데 무슨 이유로 목숨을 아까워하지 않고 이렇게까지 한 것이냐? 폐하께서는 저를 구해주셨습니다. 그게 무슨 말인가? 저는 3년 전 왕께서 베푸셨던 자리에서 왕이 아끼시는 후궁에게 입을 맞춘 자이옵니다. 그날 소신은 그 자리에서 죽었어야 할 자이온데 폐하의 자비로 이렇게 살 수 있었습니다. 그 후로 소신이 행한 몹쓸 짓을 생각하며 몇 번이나 죽으려고 하다가 폐하의 은혜를 갚지 않고 이렇게 죽어서는 안 되겠다 생각했나이다. 그래서 은혜를 갚을 기회를 기다리고 있었는데 오늘이 바로 하늘이 저에게 준 기회였습니다. 이제 여한이 없으니 소신을 죽여주시옵소서. 이야기를 들은 장왕은 장홍의 손을 잡고 일으켜 세웠습니다. 장군, 정말 고맙소. 그대가 나라를 건지고 나를 살렸소. 폐하. 절영지연, 각근을 끊고 즐기는 연회라는 뜻으로 남의 잘못을 관대하게 용서해주거나 어려운 일에서 구해주면 반드시 보답이 따름을 비유하는 고사성어입니다. 만약 장왕이 1차적인 생각에서 머물렀다면 충성된 장홍은 죽었고 초나라는 전쟁의 위기에서 벗어나지 못했을지도 모릅니다. 생각하기 때문에 삶이 발전합니다. 우리는 반드시 생각해야 하고 생각하면 생각할수록 좋은 생각을 가질 수 있습니다. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. 네, 다음 순서는 대연실버대학에서 준비한 세라밴드 체조 또 만났네 읽겠습니다. 다음은 가곡 황선자님의 가을. 네, 마지막으로 다음은 마음의 세계로 인도하는 마인드 강연을 읽겠습니다. 약속한 사람 약속이 나한 것처럼 또 만났네. 나도 모르게 생각만 해도 설레이는 내 마음. 언제 볼까 궁금했는데 또 만났네요. 어쩌다 눈길이 마주칠 때면 자꾸만 가슴이 두근거리네. 그럴 때쯤 말을 붙일까. 때가 되면은 사랑을 고백할 거야. 또 만났네 또
약속한 그 사람 약속이나 한 것처럼 또 만났네. 나도 모르게 그려만 봐도 보고 싶은 내 마음 며칠 동안 안 보이더니 또 만났네요. 당신과 헤어질 때면 자꾸만 아쉬워지네. 이게 바로 정이란 걸까. 내가 되면은 사랑을 고백할 거야. 어쩌다 눈길이 마주칠 때면 자꾸만 가슴이 두근거리네. 그럼 지금 말을 붙일까. 내가 되면은 사랑을 고백할 거야. 가을이라 가을 바람 솔솔 불어오니 노른 잎은 붉은 치마 갈아입고서 남쪽 나라 찾아가는 제비풀 넘어 봄이 오면 다시 오라 웃어가노라. 가을이라 가을 바람 다시 불어오니 밭에 익은 곡식들은 듬직하구나. 추운 겨울 지낼 적에 우리 먹이려고 대자연이 내려주신 생명의 양식. 실버 여러분 안녕하세요. 행복 강연 시간이 됐습니다. 우리는 이 행복 이야기하면 정말 우리 가슴이 편안해집니다. 우리의 행복을 이제 좋게 해주는 것도 있지만 우리의 행복을 깨트리는 것도 있습니다. 오늘 이 시간에는 이상형은 없다. 그 이야기를 하고 싶습니다. 어떻게 이상형이 없을 수 있나요? 사람들은 다 각자 자기의 이상형을 이제 찾고 있고 또 자기의 이상형을 이제 만나면 그때 드디어 나는 정말 내 마음에 맞는 이상형을 만났다. 그러면서 그렇게 행복해 하는 거죠. 그런데 여러분, 이상형은 없습니다. 다만 이상형은 사람들이 자기 마음에 만들어 놓은 것이거든요. 마음의 이상형을 가지고 있을 때 현실의 남편과 현실의 아내 안 맞습니다. 현실의 자녀 나에게 맞지 않습니다. 현실의 이제 직장 상사 나에게 맞지 않습니다. 자, 그럼 여러분, 현실의 남편을 버려야 될까요? 아니면 내 마음의 이상형을 버려야 될까요?
어떻게 하는 게 우리가 행복하겠습니까? 현실의 남편을 버리면 다시 또 재혼해야 되지 않습니까? 예, 피해가 참 큽니다. 그래서 지혜로운 사람은 내 마음 안에 있는 이상형을 과감하게 버리게 되는 것이죠. 사람들이 행복하지 못한 이유는 바로 각자 자기 마음속에 자기가 원하는 이상형을 만들어 놓고 그 이상형에 맞는 그런 사람을 이제 만나려고 몸부림치고 애를 쓰기 때문에 그래 한다는 것이죠. 그러나 실제 현실에 있어서 이상형은 무엇을 만드냐면 불행을 만든다는 거죠. 그래서 오늘 우리는 이상형은 없다 하는 주제를 가지고 이야기를 해 들어가고 있습니다. 제가 아는 이제 한 분이 있습니다. 자, 윤태현이라고 하는 사람인데요. 그분은 지금 키리바시라는 곳에서 정말 키리바시에 있는 국민들을 위해서 일하는 아주 훌륭한 이제 강사님이시죠. 지구상에서 가장 빨리 이제 해수면이 올라와서 빨리 사라질 수 있는 그 나라가 바로 키리바시고요. 그 키리바시는 이제 파도가 쫙 치면 파도가 그 나라를 넘어버릴 정도로 그런 나라가 키리바시입니다. 야, 그런 나라가 있는구나. 예, 지도에 한번 찾아보십시오. 키리바시가 있습니다. 그곳에서 인구 10만이 되는 그 섬 나라에서 그 나라에 있는 청소년들을 위해서 정말 희생하고 헌신적으로 그곳에서 이제 살아가고 있습니다. 그 윤태인이라는 학생은 어려서부터 이제 가정 분위기가 중학교 때부터 좋지 않았습니다. 그 아버지가 늘 술을 마시고 집에 와서 집안 분위기를 다 망쳐놨습니다. 이제 그러면서 이제 이 윤태인이라는 학생 사람이 윤태인이가 이제 고등학생이 됐습니다. 고등학교 3학년 때 이제 수능을 보려고 한 일주일 남겨놓고 이제 그 어머니가 윤태현에게 야, 너 집에 와서 꼭 따뜻한 밥을 먹고 가라. 그래서 따뜻한 밥을 차려서 이제 밥상에서 밥을 먹고 있는데 그날도 아버지가 술을 드시고 들어왔습니다. 야, 너 아버지를 보고도 인사 안 해? 그 아버지를 누가 좋아하겠습니까? 늘 술만 마시죠. 돈도 못 벌죠. 그리고 집안에 와서 행패만 부리죠. 그런 아버지가 뭐가 좋았겠습니까? 그때 정말 그 아버지가 집에 들어와 가지고 그렇게 이제 행패를 부리는데 어머니가 당신 좀 그만 좀 하세요. 우리 태연이 오늘 밥 먹고 이제 수능 시험 보러 가야 돼요. 뭐가 어쩌고 하고 핸드폰을 던졌는데 핸드폰이 이제 엄마의 머리에 딱 맞은 거예요. 그걸 보는 순간 윤태현 이제 학생은 화가 치밀고 눈에 뵈는 게 없었어요. 그러면서 이제 집안에 있는 이제 장롱 유리창을 깨고 막 자기가 눈을 떠서 보니까 발이 유리에 찔려가지고 피가 막 쏟아지고 있었던 거예요. 119에 이제 119를 불러서 119를 타고 병원을 이제 갔는데 그 병원에서 그 찢어진 그 발바닥 찢어진 데를 꼬매고 치료를 했는데 이 마음에 찢어진 그 참 그 아버지에 대한 상처는 이게 이제 아물지 않고 낫지를 않았습니다. 그리고 그때부터 10년 동안 아버지를 전혀 만나질 않았어요. 나 아버지 정말 싫어. 왜 나는 다른 친구들처럼 직장 다니는 아버지, 그리고 그 좋은 날에 같이 손잡고 또 음식도 먹으러 가고 놀러도 가는 이런 아버지가 없을까
하면서 그런 친구들을 정말 부러워했단 말이에요. 그리고는 이제 이 윤태현 학생이 대학을 들어가고 ROTC 훈련을 받는데 어떻게 이제 주위의 권유로 이제 청소년 캠프를 참석을 했습니다. 그리고 청소년 캠프에서 이제 강연을 듣는데 계속 잔 거예요. 첫 시간도 자고, 둘째 시간도 자고, 셋째 시간도 자고, 계속 이제 잠만 자고 있었습니다. 그래 한참 자고 있는데 이제 마지막 시간이 된 거예요. 그 마지막 시간에 강사님이 갑자기 질문을 한 거예요. 자, 대학생 여러분, 내가 질문 하나 하겠습니다. 혹시 그 여러분의 부모 중에서, 아버지 중에서 술만 마시고 돈도 못 벌고 그리고 배운 것도 없는 그런 아버지가 있습니까? 그런 아버지가 있으면 손 한번 들어보세요. 그때 갑자기 졸고 있다가 이거 우리 아버지인데? 그러면서 윤태현 학생이 손을 딱 들은 거예요. 주변에 아무도 손 든 사람이 없었어요. 근데 그 다음 그 강사님이 던진 그 질문은 이 윤태현 학생의 뒤통수를 탁 칠 정도로 충격적인 이야기였어요. 여러분, 아버지가 술을 마십니까? 술에 빠져 있습니까? 돈도 못 법니까? 무능합니까? 배운 것도 없습니까? 그럼에도 불구하고 그럴지라도 여러분들은 아버지를 존경해야 됩니다. 그 이야기를 듣는 윤태현 학생이 그런 아버지를 존경하라고 속에서 반발심이 올라왔죠. 몰라서 그렇지 강사님은 우리 아버지하고 내 아버지하고 한번 살아보세요. 살아보면 절대로 그런 이야기 못할 건데요. 그런데 그 강사님이 어렸을 때 정말 이제 동생을 위해서, 자신을 위해서 이제 그 강사님의 아버지가 어떤 일을 했는지를 쭉 이야기를 해준 거예요. 특히 동생은 천식이 있어가지고 천식 때문에 참 고생했는데 그 아버지께서 그 이제 동네에 이제 의원에게 찾아가서 그 집에 이제 지붕도 이제 갈아주고 화장실도 퍼주고 그러면서 그 의원님하고 친하게 지낸 거예요. 그래 한 번은 동생이 천식 때문에 어려워하면 동생 데려와가지고 이 아들 좀 보살펴 달라고 그러면 그 의원님은 고마우니까 동생을 잘 돌봐 주었다는 거죠. 그 아버지의 사랑, 아버지의 그 참 이렇게 자식을 위하는 마음, 그 이야기를 하면서 왜 여러분들은 아버지를 존경해야 되는 줄 아십니까? 그거는 여러분들이 아버지의 사랑을 먹고 자랐기 때문에 여러분은 아버지를 존경해야 됩니다. 야, 그렇구나. 내가 아버지의 사랑을 먹었고 자라왔구나. 그리고 이제 딱 그 이야기를 듣고 갑자기 지난 날이 쫙 필름처럼 돌아간 거예요. 중학교 이전의 시절로 돌아간 거예요. 그 이전에 아버지가 그 추운 겨울날 동생하고 자기를 위해서 아침 일찍 일어나서 추운 방에 불 떼준 아버지. 그리고 크리스마스가 되면 산타크로스가 돼가지고 그 정말 자기하고 자기 동생을 위해서 재밌게 놀아줬던 그 아버지가 계셨던 거예요. 맞구나, 아버지가 우리를 사랑했구나, 우리를 위했구나, 내가 아버지의 사랑을 먹고 자랐구나. 그 사실을 발견했다는 것이죠. 그리고 이제 이어서 강사님이 이야기했어요. 여러분, 여러분의 아버지
한번 찾아가 보세요. 아버지는 정말 외로운 분입니다. 외롭기 때문에 여러분들이 찾아가면 그 아버지의 외로움이 달래질 겁니다. 그 윤태현 학생은 그날 강사님의 마음의 세계를 이야기하는 강연을 들으면서 마음에서 돌이키게 된 거예요. 내가 아버지를 향하여 잘못된 마음을 가지고 살았구나. 그래서 그 캠프가 마치고 난 뒤에 바로 아버지를 찾아갔어요. 아버지, 저 태연이 왔습니다. 대답이 없어요. 아버지, 저 태연이 왔습니다. 대답이 없는 거예요. 그래서 대문을 열고 방문을 열고 들어가니까 여전히 아버지는 술에 취해가지고 있는 거예요. 아버지, 저 태연입니다. 아버지가 누구라고? 예, 태연입니다. 깜짝 놀래가지고 네가 웬일이냐, 10년 동안 얼굴 하나 안 비치더니. 그래, 아버지 딱 무릎을 꿇고 있잖아요. 아버지, 제가 죄송합니다. 제가 정말 잘못했습니다. 네가 뭘 잘못했냐? 예, 제가 아버지의 사랑을 먹고 자랐는데 그걸 모르고 저는 아버지를 정말 무시했습니다. 그리고 다른 아이들처럼 그런 아버지를 나는 원했는데 아버지의 사랑을 내가 먹고 자랐습니다. 아버지 정말 존경합니다. 죄송합니다. 그때 아버지가 태연이에게 그랬어요. 야, 태연아, 나도 잘해보려고 했다. 잘해보려고 했는데 잘 안 되더라. 미안하다. 그러면서 이제 그 태연이가 아버지랑 같이 이제 지내면서 산에도 올라가고 이제 그런 시간들을 가지면서 여러 많은 대화가 오간 거예요. 그리고 이 아들의 마음이 진심인 걸 알고 그 아버지는 처음으로 누구에게도 이야기해 본 적이 없는 그 마음의 이야기를 아들한테 한 거죠. 그러니까 아들인데 친구가 된 거예요. 아들인데 친구가 된 거예요. 그리고 아버지는 그렇게 뭐 술로 살고 그러니까 친구가 한 명도 없었단 말이죠. 태연아, 내가 왜 이렇게 술을 마신 줄 아냐? 사실은 나는 정말 이 대학 시절에, 젊은 시절에 나는 그림을 그리는 그걸 하고 싶었다. 그림 그리고 싶었다. 화가가 되고 싶었는데 야, 네 할아버지가 강하게 말리더라. 그래서 내 하고 싶은 꿈도 못 이뤘다. 나는 그 할아버지의 원망 많다. 그리고 사실 너희들 잘 먹고 잘 있게 해주려고 이제 사과 농장을 했는데 그 사과 농장이 잘 안 돼가지고 부도가 나서 이제 너희 큰아버지 그 위에 이제 내 형님들 그분들에게 내가 돈을 좀 필요해서 좀 빌려달라고 했는데 자기들은 잘 살고 있는데 한 푼도 안 빌려주더라. 거기서 나는 마음의 배신감을 너무 느껴가지고 힘들어서 술을 먹고 술로 산 거야. 그래서 그렇게 내가 술을 마시고 있어. 그 아버지와 아들은 등산을 다니면서 서로 마음을 나누고 마음이 오고 마음이 가고 대화를 하면서 정말 아버지가 지금까지 누구에게도 마음을 열어본 적이 없었던 그 아버지는 이제 술을 딱 끊게 된 거예요. 술을 끊고 이제 새로운 삶을 살아가게 된 거예요. 정말 그 아버지와 아들 그 사이에 마음이 흐르고 사랑이 오가면서 이제는 지금 나이가 많이 들어가도 지금도 그 아들과 아버지는 가장 세상에서 가장 최고의 친구가 돼서 이제 살아가고 있다는 것이죠. 이
윤태현이라는 그 사람의 마음의 아버지에 대한 이상형을 갖고 있었죠. 아버지는 이래야 되고 이래야 되고 이래야 되고 하는 아버지에 대한 이상적인 아버지형을 가지고 있었습니다. 근데 실제 현실의 아버지는 어땠습니까? 술 마시고 그리고 또 집안에 와서 행패 부리고 또 무능하고 돈도 못 벌고 배운 것도 없고. 근데 어느 날 그 윤태현 그 학생의 마음의 이상형이 버려졌어요. 그 마인드 강연을 들으면서 말이죠. 여러분, 우리는 강연을 듣고 있습니다. 행복 강연을 듣고 있죠. 이 행복 강연은 자세히 들어보시면 이 행복 강연은 우리의 인생을 놀랍게 바꿔줄 수 있습니다. 불행을 행복으로 바꿀 수 있습니다. 대부분 사람들이, 많은 사람들이 마음속에 자기가 바라는 상이 있습니다. 아버지상. 자기가 바라는 아내상이 있습니다. 자기가 바라는 이제 자식의 상이 있고, 또 자기가 바라는 친구상이 있고, 자기가 바라는 직장 그 사장의 상이 있고, 자기가 바라는 그런 대통령상이 있고, 자기가 바라는 그런 여러 많은 상을 가지고 있습니다. 이상형이죠. 그런데 그 이상형을 죽을 때까지 가지고 가는 사람이 있고, 이 이상형은 내가 죽을 때까지 가져가야 되는 게 아니고 빨리 내가 버려야 되겠다 하고 그 이상형을 이제 마음에서 딱 내려놓고, 이상형아 너는 여기 있어라. 나는 현실에 내 아내에게로 가겠다. 현실에 내 남편에게로 가겠다. 사람의 마음은 이제 그렇게 만들어진 겁니다. 신기하게도. 대부분 청소년들이 현실의 아버지를 못 받아들입니다. 현실의 어머니를 못 받아들입니다. 현실의 가정을 못 받아들입니다. 현실의 친구들을 못 받아들입니다. 왜요? 아버지가 자기에게 안 맞았어. 어머니가 자기에게 안 맞았어. 자기가 바라는 가족이 아니니까. 친구가 자기한테 마음에 안 들어서. 물론 그렇겠죠. 그러나 마음의 세계에서 누구나 다 가지고 있는 자기가 좋아하는 상이 있어요. 자기가 좋아하는 스타일이 있다는 거예요. 스타일. 예, 스타일. 그런 자기만의 스타일을 가지고 있어서 그렇지, 마음에는 자기 스타일을 버리면 현실 속에 있는 그 아버지가 진짜 아버지가 돼서 우리 마음속에 들어오는 거죠. 아버지를 받아들일 수가 있는 겁니다. 그러면 새로운 아버지가 보이는 거죠. 아버지가 정말 나를 위해 밤잠도 안 주무시고 추운 겨울 우리 남매가 추울까 봐 불을 떼주시고 아침에 일찍 일어나서 나무를 해와가지고 우리 방 따뜻하게 해주려고 불을 떼주었던 아버지가 기억이 나는 겁니다. 맞아, 아버지가 그렇게 하셨어. 그리고 크리스마스가 되면 아버지가 산타크로스 옷을 다 입고 이제 우리에게 산타크로스 할아버지로 나타나서 우리에게 선물도 주셨어. 그런 이제 뭐예요? 현실에 아버지가 나를 위해 희생했던, 사랑했던 그 사랑이 보이기 시작하는 거죠. 반대로 여전히 자기 이상형을 딱 가지고 있으면, 내가 바라는 아버지 상을 가지고 있으면, 내가 바라는 아버지, 어머니의 상을 딱 가지고 있으면 현실의 아버지가 무시가 되죠. 현실의 어머니가 무시가 되는 거예요. 아버지나 똑바로 하세요. 어머니나 똑바로 하세요. 왜 이렇게 잔소리만 하는 겁니까? 잔소리로밖에 안 들리는 겁니다. 아버지, 어머니의 진심 어린 충고가, 진심 어린 조언이 다 귀찮은 잔소리로 다 들릴 수밖에 없는 것이죠. 왜요?
마음 안에 아버지가 없고 마음 안에 어머니가 없는 거예요. 그러면 실제로 청소년들이, 젊은 사람들이 마음에 뭐를 가지고 있습니까? 그것은 진짜 아버지, 진짜 어머니가 아닌 가짜의 어머니, 가짜의 아버지를 마음 안에 담고 살아가고 있다는 것이죠. 그래서 우리는 한 가지를 좀 배워야 될 필요가 있습니다. 행복. 우리 마음에 행복이 오려면 우리 마음에 이제 만들어 놓은 나만의 이상형을 과감하게 버려야 되는 것이죠. 내가 원하는, 내가 바라는 그 마음에 아버지 상을 버리고 남편 상을 버리고 그리고 이제 자식 상을 버리고 그렇게 내 마음 안에 있는 상을 딱 버리면 현실 속에 있는 아버지가 가장 소중한 분으로 들어오고 아내가 가장 소중한 아내로 들어오고 자식이 가장 우리 마음에 귀한 존재로 마음속에 들어와서 이제 마음을 열고 받아들이니까 가정 안에 대화가 이루어져 갈 수 있는 거거든요. 마음 안에 대화가 이제 조금씩 이제 뭐예요? 대화를 할 수 있는 마음의 여유와 공간이 생기는 거거든요. 그렇지 않고 자기 마음에 자기가 원하는 이상형을 딱 가지고 있는 동안에는 대화가 길어질 수가 없잖아요. 금방 대화가 끝나죠. 대화가 단절이 되고 마음 나눌 수 있는 기회가 사라지는 것이거든요. 실버 여러분, 과연 행복은 언제 우리 마음속에 머물게 될까요? 행복이라는 것은 언제 우리 마음속에 이렇게 찾아올까요? 그것은 내 마음 안에서 내가 바라는 아내 상, 내가 바라는 남편의 상, 이런 상을 과감하게 이제 벗어 던져야 되는 거예요. 과감하게 버려야 되는 거죠. 과감하게 내려놓을 때 신기한 것은 현실의 아내와 현실의 남편이, 현실의 자녀가 그렇게 사랑스러워 보이고 소중한 존재로 우리에게 다가온다는 것이거든요. 실버 여러분, 가을입니다. 얼마나 가을이 멋진지 모르거든요. 정말 이 유엔 평화공원에 가면 많은 산책 코스가 있습니다. 내가 가고 싶은 산책 코스 다 선택할 수가 있습니다. 정말 전국에 어디에 가도 도심 한가운데 이런 좋은 산책 코스가 있다. 참 좋습니다. 지금은 이제 국화 축제한다고 국화를 많이 갖다 놓고 있는데 이제 여러분 그곳에 산책을 한번 같이 가보시길 바랍니다. 누구랑? 아내와 함께, 남편과 함께, 그리고 자녀들과 함께, 손자들과 함께. 그냥 가시면서 나는 당신이 있어서 참 행복하다. 난 당신이 함께 있어서 행복하다. 난 지금까지 당신과 마음의 거리가 많았어. 왜냐하면 내 마음에 아내에 대한 상이 있었기 때문에 마음의 거리가 참 멀었는데 이제 내 마음속에 내가 원하는 아내 상을 버려버리고 남편 상을 버려버리니까 이렇게 당신하고 가까워질 수가 없네. 당신 고마워. 마음고생 많이 했지. 나도 사실 마음고생 많이 했거든. 이제 우리가 사이좋게 기분 좋게 서로 즐겁게 대화하면서 그렇게 우리 살아갑시다. 얼마나 좋은지 모릅니다. 오늘 강연은 우리 삶 속에서 행복을 깨트리는 그 나쁜 놈, 행복을 깨트리는 그 범인, 바로 내 마음 안에 있다. 우리 마음 속에 있다는 것입니다. 그래서 이제 내 마음 속에
머물러 있는 오랫동안 간직하고 있던 그 이상형을 발로 펑 차버리고 나는 현실의 남편이 최고야, 현실의 아내가 최고야. 지금 현실에 있는 내 자식들이 최고의 자식들이야. 그렇게 마음의 거리를 없애고 마음으로 딱 하나가 돼서 살아간다면 저절로 행복하게 되는 것입니다. 저절로 즐겁고 기쁘게 되는 것입니다. 예. 오늘 마인드 강연 여러분 감사한 시간이었습니다. 다 함께 다음 강연을 기대하시고 다음 강연 때 여러분들을 뵙겠습니다. 예. 최고 행복한 가을의 날이 되시기를 바랍니다. 사랑합니다. 행복한 시간 되셨습니까? 실버 여러분의 가정에 건강과 행복이 넘치기를 바라면서 함께 해주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.